व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। सो थर्ड वाले सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੌਜ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ और जा सकती है, यानी कि कश्मीर विच मुसलमानों की जो आबादी नूं घटाउण दीआं जो सारियां नीतियां ने वो लागू कीतियां जा रही हैं। सो असी इस उपर विचार चर्चा करन जा रहे हैं, डॉक्टर साहब कोलों दे विचार सुनन जा रहे हैं। सो असी चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, जम्मू कश्मीर दे विच इन्हां सारे हफ्तियां दे विच असीं देखीए एक पासे कोविड-19 दे नाल कश्मीर वादी का बुरा हाल है, पर जिस तरीके दे नाल भारती हुकूमत एजेंसियां उन्हां दा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन उन्हां दी डेमोग्राफी बदल रहा है, कानून बदल रहा है, डोमिसाइल लॉ बदल रहा है। असीं फ्राइडे दे एक सैगमेंट च गल कीती सी कि किवें कश्मीर दे विच मुसलमानां दी मजहबी आज़ादी दे उत्ते तां पूरा करब है, कोई इकट्ठ हो नहीं सकता है। अमरनाथ की यात्रा उन्होंने खोल दी है और उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी वाले प्रबंध करनगे। फिर असी खबर इस हफ्ते की देखते हैं, राजनाथ सिंह विजिट्स अमरनाथ केव इन कश्मीर। वो भी फ्राइडे जड़ा है उन्हें विजिट किया, पहलगाम एरिया कश्मीर के हिमालय च है, और उहदे नाल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी गया, आर्मी चीफ भी है नरवाणे, और वो जड़ा लद्दाख तो 2 दिन की विजिट तो बाद उत्थे आया और उस सारे च उन्हें जड़ा ये दस्सण दे लई कि जी देखो ये साडे लई हुण उन्हां दे फौजी चीफ डिफेंस मिनिस्टर और ये बावजूद कोविड-19 है, ये बावजूद बाकियां दी मजहबी आज़ादी नहीं है, ये खुद भी जा रहे और ऐलान कर दिता उन्होंने कि जी असी पिलग्रिम्स नूं सिक्योरिटी पूरियां नीड्स प्रोवाइड करांगे, वो जा सकते हैं, बिल्कुल उन्होंने लई खोल दिता गया। इस तरह झूठे पुलिस मुकाबलियां का सिलसिला लगातार जारी है और 2 दिन पहला दी खबर कि भी किवें उत्थे जड़े 2 नौजवान मारे गए हो रहा जी अनआइडेंटिफाइड ने, पता नहीं कित्थों चुक के लियाते ने, जिवें पंजाब च करते सी कि फिरोजपुर जिले चों नौजवान चुक के मारे जाके अमृतसर जिले च और उत्थों दे शमशान घाट च अनआइडेंटिफाइड बॉडीज बना करते समझते सी पता नहीं कित्थे गए, और पुलिस ने कहना जी वो बाहर चले गए होने ने, बाहरले मुल्कां चले गए होने ने। हुण एक पासे ये है कश्मीर च लगातारता नाल जर्नलिस्ट होण, स्कूल टीचर जां जिहड़ा भी कोई आज़ादी की गल तां दूर दी रही, जिहड़ा सोचण की हिम्मत भी रखदा है, ये बिल्कुल यही मॉडल जिहड़े मोसाद दा मॉडल इजराइल ने उत्थे वैस्ट बैंक दे विच लागू कीता फलस्तीनियां दे, बिल्कुल वही लाइन है जो कश्मीर वादी च कर रहे हैं। और एक खबर जिहड़ी कल दे हवाले नाल ही सी, स्कूल टीचर बुकड अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट इन कुपवाड़ा कश्मीर, authorities booked a private school teacher under the Public Safety Act in North Kashmir Kupwara district। ਇਹ ਜ਼ਹੂਰ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਨੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਵਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PSC ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिटेन कर लिया। और ये जड़ी है इस बारे फैमिली मैंबर्स ने कहा कि भी ये सानू तो पता भी नहीं है भी ये क्यों कीता है। वो जड़े ने स्कूल टीचर ने उत्थों दे मेन स्कूल दे विच, और वो सगों एज ए वॉलंटियर कर रहे सी फूड किट्स देनियां परिवारां दे विच बच्चियां दे विच, और ये जड़ा उन्होंने पुलिस ने जड़ा डोजियर तैयार किया है, उन्होंने कहा जी ये जड़े मिस्टर जहूर ने ही हैज़ क्लोज लिंक्स विद मिलिटेंट आउटफिट्स एंड इज सपोर्टिंग एक्सट्रीमिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। और हुण उत्थे क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट इस किस्म का जिवें दा UAPA एक्ट है, जिन्हों मर्जी कहो जी ये हमदर्द है जी उन्हों का, जां उन्होंने फड़ लो, उन्होंने कहो जी ये प्लान कर रहा सी कि इन्हें लोन वुल्फ सुसाइड अटैकर बनना सी। हुण तुसीं एक बंदे दे ज़हन च कित्थों वड़ गए, किहड़ियां मशीनां ने, वो डिनाई करे की करे भी मैं नहीं सी बनना, जब भी मैं कदों कहा भी मैं बन, पर उन्होंने कहा जी नहीं ये इनकुआरी चो लगा भी ये सुसाइड बॉम्बर बनन जा रहा सी, सोल लोन वुल्फ, किसी होर नूं उन्हें नाल नहीं सी लेना। पर ये तां हरासमेंट अरेस्ट किलिंग्स चल रही हैं, पर उनका ग्राउंड जी डेमोग्राफिक्स बदलन की लाइन है कि आबादी का तवाजुन एक पासे डीलिमिटेशन हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कि जी कश्मीर क्योंकि लद्दाख कढ़ दिता है
ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ PDP ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਜੰਮੂ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਲਦਾਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਲਦਾਖ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਬੌਧੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਰਾਦਰ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਦਾਖ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਐਂਡ ਫੀਅਰ ਆਫ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਗਲਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਓਵਰ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਇਨਫਲਕਸ ਆਫ ਲੋਕਲਸ, ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਫਾਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜੀ ਮਰਮੂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ the administrative council gave its nod to the proposal of amending Control of Building Operations Act 1988 and Jammu and Kashmir Development Act 1970 to provide for special dispensation for carrying out construction activities in strategic areas। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ we have a headless dispensation in Jammu and Kashmir proposing to put more chunks of land under the control of security forces at the pretext of smooth construction for the requirements of the armed forces in such proposed notified areas। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀਦਾਰ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। The proposed amendment will add to the pool of land under the possession of army by cutting on the remaining arable and fertile land tracts available for agriculture activity. The strategic importance of Jammu and Kashmir is not confined to certain areas, as such the entire region is strategically important। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ PDP ਦੇ ਨਈਮ ਅਖਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕੇਅਰਰ, ਕਿ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੈਨ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਟ ਸੀਮਸ ਵੀ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਬੀ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਇਨਫ ਲੈਂਡ ਈਵਨ ਫਾਰ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਯੂਪੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹੀ ਐਡਿਡ ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਪਾਵਰ ਇਨ ਡਿਟਰਮਿਨਿੰਗ ਈਵਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਥਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਛਿੰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਝਿਓਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਫੌਜ ਪੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਨ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲਾ ਬਦਲਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਪਿਰਿਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਲੜਨਗੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਨਾਈਂਗ ਪੀਪਲ देयर ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦਬਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੱਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।